பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 3ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அர்த்த சாஸ்திரம். வர்ணாசிரம ஏற்பாட்டினால் அக்கால ராஜாக்களுக்கு இப்போதுள்ள ராஜாக்களுக்கு முக்கியமாயிருக்கிற போலீஸ் ஜுடிஷியரி வேலைகள் பெருமளவுக்கு இல்லாமல் இருந்ததால் இப்போது இதற்காக ஆகிற செலவும் கால விரயமும் அவர்களுக்கு இல்லை. அதனால் ராஜாக்கள் தங்கள் பொழுதையும் பொருளையும் வேறே நல்ல இனங்களில் ஈடுபடுத்த முடிந்தது. கோர்ட்டுக்கு பதில் கோவில் கட்டினார்கள், கோரக்ஷணம் செய்தார்கள், அன்னசத்திரம் கட்டினார்கள், தான தர்மம் செய்தார்கள், கனபாட்டிகளுக்கு ஸ்ரோத்ரியம் கொடுத்து வேதத்தில் அதிகாரமுள்ளவர்கள் இவர்களிடமிருந்து தர்மங்களை தெரிந்து கொள்ள பண்ணினார்கள். உடுக்கு அடித்து பாரதம் சொல்கிற பூசாரிக்கு மானியம் விட்டு அதே தர்மத்தை இவனிடமிருந்து பாமர ஜனங்களும் தெரிந்து கொள்ள பண்ணினார்கள். பிரஜைகளின் வயிற்றுக்குறையை போக்குவதும் தர்ம அபிவிருத்தியுமே அரசனுடைய காரியங்களாயிருந்தன. ஜனங்கள் கோவிலுக்கும் தர்மோபதேசம் நடக்கும் இடங்களுக்கும் போய் சாந்தர்களானார்கள். சட்டத்தை மீறாமல் சாத்விகர்களாக எல்லோருடனும் சமாதானமாக வாழ்ந்தார்கள். இந்த சமாதானத்தை ஜாதி தர்மம் காப்பாற்றி வந்தது. இக்காலத்தில் கோவிலுக்கும் தர்மம் தெரிந்து கொள்வதற்கும் போவது குறைந்து ஜனங்கள் கோர்ட்டுக்கு போவது அதிகமாயிருக்கிறது. எங்கும் இடிந்த கோயில்களும் இடியாத கோர்ட்டுகளும் காணப்படுகின்றன. இப்போது வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் வைக்கிற கோர்ட்டுகளுக்கும் ஆஸ்பத்திரிகளுக்கும் போவதற்கு முதல் படியாக தினந்தோறும் வளர்ந்து வருகிற சினிமா கொட்டாய்க்கு போய் அநேக தினுசான தப்புகளை தெரிந்து கொண்டும் இந்திரிய சபலத்தால் உடல் கெட்டும் வருகிறார்கள். அக்கிரமத்துக்கு ஏற்பட்ட ரேஸ் கோர்ஸ் மாதிரியானவற்றிலும் கூட்டம் வழிகிறது. அபக்ஷய பக்ஷணம் செய்வதற்காக கிளப்களும் ஹோட்டல்களும் ஜனங்களை இழுக்கின்றன. எல்லாம் போதாது என்று உரிமை சமத்துவம் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஜனங்களை துவேஷத்திலும் போட்டியிலும் சோம்பேறித்தனத்திலும் தூண்டிவிடுவதற்கு அரசியல் கூட்டங்களின் ஆகர்ஷணமும் சேர்ந்திருக்கிறது. மொத்தத்தில் உடம்பும் மனசும் கெட்டு சித்த சாந்தி போய் சமூக சமாதானம் போய் இவற்றின் டோட்டல் இஃபெக்டாக குற்றங்கள் பெருக எத்தனை வாய்ப்பு உண்டோ அத்தனையும் விருத்தியாகி வருகின்றன. தர்ம அஸ்திவாரத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் வெல்ஃபேர் மாளிகை எழுப்பினால் இப்படித்தான் ஆகும். தர்மாச்சாரம் இல்லாத போது எங்கே பார்த்தாலும் கிளப் என்றால் நியமமில்லாமல் சாப்பிட்டு தேகம் புத்தி இரண்டையும் கெடுத்துக் கொள்வார்களே தவிர நிஜமான வெல்ஃபேரை அடைய மாட்டார்கள். தார்மீக கட்டுப்பாடு இல்லாத போது எழுத்து சுதந்திரம் கருத்து சுதந்திரம் என்கிறவற்றால் பத்திரிகைகளும் சினிமாக்களும் கெட்டதில்தான் சேர்க்கும். ஆஸ்பத்திரிகள் தினம் தினம் வைத்து புது புது ட்ரீட்மெண்ட் தருகிறார்கள் என்றால் துன்மார்க்கத்தில் போனாலும் கெட்ட வியாதி வராமல் தடுத்து கொண்டு விடலாம் என்றுதான் தர்மத்துக்கு புறப்படுவதற்கு பழக்கப்படாத சமூகம் நினைக்கும்.
கிராமம் விடாமல் பேங்க் வைத்து கடன் தருகிறோம் என்றால் எத்தனை லஞ்சமும் பித்தலாட்டமும் உண்டோ அத்தனையும் செய்து கடன் வாங்கி இப்போது தர்ம விரோதமாக வந்திருக்கிற பலவற்றுக்காக செலவு செய்வதற்கு ஊக்கம் தந்ததாகவே ஆகும். பெரிய வெல்ஃபேர் எதுவென்றால் தர்மம்தான் ஆகும். பெரிய வெல்ஃபேர் எதுவென்றால் தர்மம்தான். அந்த தர்மம் தெய்வ பக்தியாலும் மதப்பற்றாலும் தான் ஜனங்களிடையே நன்றாய் வேர்பிடித்து வளரும். இந்த ஆதார கொள்கையின் மேலே வகுத்த அர்த்த தர்ம சாஸ்திரங்கள் நம் நாட்டுக்கு செய்து வந்த நிஜமான நன்மையை, அந்த ஆதாரத்தை வெட்டிவிட்ட எந்த புது அரசியல் முறையும் ஐடியலாஜியும் உண்டாக்கி தர முடியாது. ஆனாலும் இப்போது தினம் தினம் லோகத்தில் ஏற்பட்டு வருகிற சீரழிவையும் ஒழுக்க குறைவையும் பிரத்யட்சமாக பார்த்து கொண்டிருந்தும் பழைய ஏற்பாட்டில் தாட்சிண்யமில்லை, மனுஷாபிமானமில்லை என்று குறை சொல்கிறார்கள். திருக்குறள், திருவள்ளுவர் என்று ஓயாமல் சொல்வதாயிருக்கிறது. திருவள்ளுவர் பொருட்பாலில் ராஜதர்மத்தை சொல்கிற இடத்தில் பெரியாரை பிழையாமை என்றே ஒரு அதிகாரம் பண்ணியிருக்கிறார். ராஜாக்கள் மகான்களை ஆசிரியித்து அவர்களுடைய மனம் குளிரும்படியாக பண்ண வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அகஸ்தியரிடம் அபச்சாரப்பட்டு கொண்ட இந்திரனே பதவி போய் திண்டாடியது போல ஆகிவிடும் என்று எச்சரித்திருக்கிறார். ஏந்திய கொள்கையார் சீரின் இடைமுறிந்து வேந்தனும் வேந்து கெடும். தர்மசாஸ்திரங்களை கேட்காவிட்டால் ராஜா கேடுதான் அடைவான் என்பதை நேராக அப்படி சொல்லாமல் சுவாரஸ்யமாக மாற்றி அரசனை பார்த்து கேடுதான் அடைய வேண்டும் என்று ஆசையாயிருந்தால் சாஸ்திரப்படி கேட்காமல் பண்ணு என்கிறார். கெடல் வேண்டின் கேளாது செய்க. ஆக தர்ம அஸ்திவாரத்தின் மேலே மகான்கள் காட்டுகிற வழியிலேயே அரசாட்சியை நடத்த வேண்டும் என்பதுதான் திருவள்ளுவர் காட்டும் நெறி. எது நிஜமான தாட்சிண்யம், எது நிஜமான மனுஷாபிமானம் என்று யோசித்து பார்ப்போமானால், எது தேசத்தில் தர்மத்தை நிலைக்க பண்ணி நல்ல ஜனங்களுக்கு துஷ்டர்களிடம் பயமில்லாமல் செக்யூரிட்டியை கொடுக்கிறதோ, அதோடு எதுதான் குற்றம் பண்ணினவனையும் இனிமேல் அப்படி பண்ணாமல் கட்டுப்படுத்துகிறதோ அதுதான் நிஜமான தாட்சிண்யமும் மனிதாபிமானமும் ஆகும். ஒருத்தன் ஏதோ ஹிம்சை பண்ணினான் என்றால் ஜனங்களிலேயே இன்னொருத்தன் அப்போது அவனை பதிலுக்கு ஹிம்சை பண்ணி ஹிம்சையை இரண்டாக்குகிறான் என்றால் அதுதான் தப்பு. இங்கே பர்சனலாக துவேஷம், கோபதாமம் உண்டாகின்றன. ஆனால் ராஜாங்கம் என்ற ஸ்தாபனம் ஹிம்சை செய்த ஒருவனை பர்சனல் காரணமில்லாமல் தர்மத்தின் பொருட்டு சிக்ஷித்து அவனுக்கு ஹிம்சை தருவது இப்படி அல்ல. அவனால் இனிமேல் ஜனங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஹிம்சையை போக்கவே இந்த சிக்ஷை. சிக்ஷை என்பது முன்பு அவன் குற்றம் பண்ணினான் என்பதற்காக மாத்திரமின்றி இனிமேல் அவனை குற்றம் பண்ணாமல் இருக்கச் செய்வதற்கும் ஆகும். ஒரு பைத்தியம் கல்லை எறிந்தால் அது நம் குழந்தையாகவே இருந்தாலும் ரூமில் தள்ளி பூட்டவில்லையா? அப்படியே திருட வேண்டும் என்ற பைத்தியம் பிடித்திருப்பவனை, போர்ஜரி பண்ணுகிற பைத்தியம் உள்ளவனை, இப்படி அநேக பைத்தியம் உள்ளவர்களை ராஜாங்கம் ஜெயிலில் போட வேண்டியதாகிறது. ஹிம்சையை குறைக்கவே ஹிம்சிக்க வேண்டியதாகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஒரே ஒரு நாக்கு தான், ரெண்டு காதுகள். இந்த நாக்கு நல்லதை செய்யறதுக்கு கொடுத்தான், காதுகளும் நல்லதை கேட்கறதுக்கு கொடுத்தான். இந்த நல்லதை சொல்லித்தான நாக்கு.
நாக்கு அப்படி சொல்லும்போது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஒரு கதை சொன்னார். என்ன சொன்னார்னா, ஒரு குரு ஒருத்தர் இருந்தாராம். தனக்கு அப்புறம் பட்டத்துக்கு ஒரு சிஷ்யனை ஏற்பாடு பண்ணணும்னு நினைச்சார். எப்படி சிஷ்யன் எடுக்கிறது, 10 பேர் இருக்க, 10 பேர்ல யாராவது தனக்கு அடுத்த வாரிசா எடுக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் கூப்பிட்டார். இந்த குருவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 வயசு ஆயிடுச்சு. அவர் வந்தார், ரொம்ப டயர்டா அது ஒரு கொட்டாய் விட்டார். இந்த சீசால அதுக்கு வந்தா, இப்ப நீங்கெல்லாம் என்ன பார்த்தேளே, உங்களுக்கு என்ன தோன்றது அப்படின்னு கேட்டார். ஒரு சிஷ்யனா ஒரு பதிலா சொன்னான். ஒரு சிஷ்யன் சொன்னா, ரொம்ப வயசாயிடுச்சு உமக்கு, சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரெயின்லாம் அவங்களால தாங்க முடியல, பேசாத அடுத்தது பட்டத்தை யாருக்கா கொடுத்துட்டு நீங்க ஒதுங்கிறது நல்லது அப்படின்னு தோன்றது. இன்னொரு சிஷ்யன் சொன்னான், இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா உனக்கு உடம்புல க்ஷீணம் வந்துடுச்சு, அதனால இனிமே எங்களெல்லாம் பண்ண சொல்லிட்டு நீங்க பேசா இருந்தா நல்லா இருக்கும். நீங்க இருந்தவங்களெல்லாம் யாராவது செலக்ட் பண்ணி எங்களுக்கு நல்ல ட்ரைனிங் கொடுத்து அடுத்த ஆளை தயார் பண்ணுங்க. இன்னொருத்தர் சொன்னா, அவனுக்கு வாயில இருக்க பல்லெல்லாம் விழுந்துடுச்சு, பேச்சு உங்களுக்கு சரியா வரல, நீங்க என்ன சொல்ல மத்தவாளுக்கு புரியல, இந்த நிலை நீங்க நல்லது சொன்னாலும் புரியல, கெட்டது சொன்னாலும் புரியல, அதனால நீங்க என்ன சொல்லணுமோ இனிமே நீங்க சொல்லாத வேற யாரையாவது சொல்ல வச்சாலும் நல்லா. இப்படி ஒத்தத்தா அந்த குருவை பத்தி நல்லபடியா யாருமே சொல்லியான். ஒரே ஒரு சிஷ்யன் தான். அந்த சிஷ்யன் என்னைக்குமே எனக்கு படிப்பு சொல்லி கொடுத்தது கிடையாது. அந்த குரு எல்லா வேலையும் வாங்கிப்பார், எல்லா வேலையும் வாங்கிட்டு எதுவுமே சொல்லி தர மாட்டோம், எதுவுமே சொல்லி கொடுப்பாருன்னா. ஆனா அந்த சிஷ்யன் வருத்தப்பட்டதே இல்லையா, என்னன்னா இந்த குருக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு இது கிடைச்சது, இது போறோம். உடனே அவனை கூப்பிட்டா, அடே இங்க வாடா, நான் அப்போ எல்லாரும் இந்த மாதிரி சொன்னாலே நீ என்ன நினைக்கிறேன்னு. குருவே, எனக்கு பெரிய ஒரு தத்துவம் எனக்கு புரிஞ்சுதுன்னா. என்னடா புரிஞ்சுது உனக்கு கேட்டான். சொன்னா, நீங்க வாயை தந்து கொட்டாய் விட்டாரு, இந்த கொட்டாய் விடும்போது உங்க வாய் அகண்டு தெரிஞ்சுது, ஆனா உள்ள பார்க்கும்போது ஒரு நாக்கு ஒண்ணு தெரிஞ்சுது, அது இப்படி மேலே கீழே ஆடிட்டு இருந்தது, வளைஞ்சு கிடந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு, நீங்க பேசும்போது எப்படிலாம் தெரியுதோ அது தகுந்த மாதிரி அந்த நாக்கு மென்மையா வளைஞ்சு கொடுத்தது, ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஒரு பல்லு கூட இல்ல. சட்டுன்னு என்ன தோணுச்சுன்னா, முரட்டுத்தனமா இருந்த பல்லெல்லாம் 31 கிடுகிடுன்னு விழுந்து போயிடுச்சு, மென்மையா இருந்த நாக்கு மாத்திரம் இத்தனை நாள் நீடிச்சு உங்களோட கடைசி வரைக்கும் இருக்கு. இல்லைன்னு என்ன புரியுதுன்னா, கரடு முரடா இருக்கிறத விட மென்மையா இருந்தா நல்லது, ரொம்ப நாள் இருக்கலாம், ஜீவிதம் பண்ணலாம், எப்பவுமே மென்மையா இருக்கிறது தான் நல்லது, கடுமையா இருக்கிறது நல்லது இல்லைங்கிற தத்துவம் எனக்கு புரியுது. பார்த்தா அடுத்த சிஷ்யன் இதாண்டான்ட்டு இப்படி சிஷ்யன் எடுத்தாங்க. இதே ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் இன்னொரு இடத்த சொல்றார், சத்தியமேவ ஜெயத்தேன்னு விட்டார். சத்தியம் தான் முக்கியம். ஒரு திருடன் இருந்தானா, அவன் என்ன பண்ணுவான்னா பொய் சொல்லுவான், திருடுவன், சூதாட்டத்துக்கு போவான், இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு தான். ஒரு நாள் குரு கிட்ட போனா, இந்த 8 கேட்டாங்க, ஏதோ கூட்டமா இருக்கா, அங்க பிக் பாக்கெட் அடிக்கலாம்னு போயிருக்காங்க. அந்த குரு ரொம்ப பிரமாதமா கிருஷ்ணனை பத்தி வர்ணனை பண்ணிட்டு இருக்கார். இவன் அப்படியே கிருஷ்ண சரித்திரத்துல கேட்டு அப்படியே மெய் மறந்து போயிட்டான். அட, நம்மளோட பெரிய திருடனா இருக்கான் போல இருக்கேன். அவன் என்னென்னலாம் திருடலாம், எப்படிலாம் திருடுனான்னு பார்த்தவன, அடச்ச அவன் இவ்வளவு அழகான காரியங்கள்லாம் பண்ணிருக்கான், மனுஷாட்ட போய் திருடின்னு இருக்கமே, சரி நாம ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும் சொல்லி கதை முடிஞ்சோட நேரம் அந்த குரு கிட்ட போனான். சுவாமி, உங்கள்கிட்ட தனியா பேசணும்னா. பேசுவேன், நான் ரொம்ப மகா பாத்தகன், நான் பொய் சொல்லுவேன், நான் திருடுவேன், கொள்ளையடிப்பேன், சூதாடுவேன், சாராயம் குடிப்பேன், எல்லாம் பண்ணுவேன். ஆனா இன்னைக்கு நாங்க திருடுறதுக்கு தான் வந்தேன். ஆனா உங்க பேச்சை கேட்டு அந்த கிருஷ்ண சரித்திரத்தை கேட்டோன்னு அப்படியே மனசு அப்படியே மயங்கி போயிட்டேன். எனக்கு நீங்க நல்ல வழி பண்ண முடியுமா? அவன் கேட்டா, பண்ண முடியும், அதான் பெரிய கஷ்டம் இல்ல. இப்ப 4 ஐட்டம் சொல்லுவேன், சூதாடுவேன், திருடுவேன், சாராயம் குடிப்பேன், பொய் சொல்லுவேன், இதுல ஏதாவது எல்லாத்தையும் விட்டுறியான்னு. எல்லாத்தையும் எப்படி சாமி விட முடியும், ரொம்ப கஷ்டம்னா. சரி பாதியை விட்டுருவேன், பாதியும் விட முடியாதுன்னா. சரி ஏதாவது ஒண்ணு விட்டுவிடணும், நாளைக்கு சொல்றேன். வீட்டுக்கு போனா யோசனை பண்ணலாம், திருடித்தான் ஆனா சாப்பிடறதுக்கு வேற வழியே கிடையாது. அடுத்தது சூதாடுறது, சூதாடினா தான் அது ஓரளவுக்கு வருமானம் வருது. சாராயம், கட்டத்தை மறக்கிறது, சாராயம் குடித்தான் ஆனும். ஒண்ணு வேணா பண்ணலாம், இந்த பொய் சொல்ல வேண்டாம், பொய் சொல்றதாலே சொல்லாங்க, லாபம் நட்டம் எதுவும் இல்லை, பொய் சொல்ல வேண்டாம் தீர்மானம்னா மறுநாள் குரு கிட்ட போனா இனிமே நான் பொய்யே சொல்றது இல்லைன்னா. ஏன்டா மிச்சத்துல சுவாமி, எனக்கு வருமானமே அதுலதான் இருக்கு, எனக்கு இன்பமே இந்த சாராயத்தை குடிக்கிறது தான் இருக்கு, இந்த வருமானம் கிடைக்கிறது சூதாட்டத்தினால வருது, திருடுறதுனால வருது, இதை விட்டுட்டு நான் என்ன பண்ண முடியும்? இந்த பொய் சொல்றதுனால நிறுத்தனால எனக்கு ஒன்னும் லாப நட்டம் கிடையாது, அதை விட்டுருவேன். பார்த்தா சரி ஒண்ணு பண்ணு, தினம் சாயங்காலம் அன்னைக்கு காத்தாலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் என்ன நடந்தோ அதை கிட்ட சொல்லிட்டு போயிட்டேன். உண்மையை மறைக்காத சொல்லும். லைஃப்ல என்னைக்கும் பொய் சொல்றதால பிரத்திஜையோட போனா போயிட்டான். மறுநாளைக்கு எங்கடா திருடன்னு போனா, இன்னைக்கு கொஞ்சம் அடிக்கடி திருட வேண்டாம், ஒரு நாள் திருடினாலும் பாவம், தினம் திருடினாலும் பாவம். ஒரு நாளைக்கு ஒரே இடத்த பெருசா திருடிட்டோம்னா, சூதாட்டம் வேணா, மத்த திருட்டம் வேணாம் சொன்னா நேரம் அரண்மனைக்குள்ள போட்டான். போனா அன்னைக்குதான் ராஜா என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு சாதாரண ஒரு
சேவகன் மாதிரி வேஷத்தை போட்டு வெளியில நகர் வளர்த்து போகணும்னு நினைச்சு நிற்கிறா. இவன் போச்சா இங்க நிக்கிறார் ராஜா. பார்த்தா எங்கடா வந்த, யாரு அப்படின்னு கேட்டான். நீ யாருன்னு கேட்டான். திருடன் அப்படின்னு சொன்னேன். ராஜாக்கு பார்த்தா ஒரு சந்தேகம், திட்டப்பெல்லாம் இருக்கணும். யாருன்னு நீங்க யாருன்னு சொல்லுங்க. அப்புறம் திருடத்துக்காக வந்து எனக்கு வேற எங்கேயும் போக முடியல. நானும் திருடன் தாயா, தினம் திருடி ரொம்ப இதுவா போயிடுச்சு எனக்கு. ஒரு நாளைக்கு ஒரே இடத்துல நிறைய திருடிவிட்டா லைஃப் கொடுக்க கஷ்டப்படாத உட்காந்துட்டானே அப்படின்னு தான் வந்தேன். ஓ அப்படியா, சரி. எங்க போய் திருட போறேன்? கஜானால போய் திருட போறேன். உள்ள வழியெல்லாம் தெரியுமா? தெரியாது. எனக்கு தெரியும் ராஜா. ராஜா வந்து ராஜாவாச்சியார் தெரியுமே, எனக்கு எல்லாம் தெரியும். நான் உனக்கு எல்லாம் சொல்றேன், எனக்கு என்ன தருவேன்? என்ன கிடைக்கிறதோ பாதி அவனை கொடுத்துறேன். ஓ அப்படியா, சரி. அப்ப என்ன பண்ண, நேர பின்னாடியே வா, நான் இங்கே நின்னுக்கிறேன், யாரும் வராத. யாராவது வந்தா குரல் கொடுக்குறேன், நீ உள்ள போ. அந்த இடத்துல போய் பார்த்து இந்த இடத்துல என்னென்னலாம் இருக்கு, உனக்கு என்ன வேணுமோ தீண்டி வா. ஆனா வெளியில வந்தோடனே சொன்ன பேச்சு மாறக்கூடாது, பாதி எனக்கு கொடுத்துடணும். இவன் நேரம் போனா அப்படியே ஒண்ணுன்னா பார்த்தான். நகையெல்லாம் பார்த்து அழைச்சி வேண்டாம், இந்த ராஜா அங்க நகை, இதுல அந்த முதிரை இருக்கும், வித்தா நாளைக்கு வந்து பிரச்சனை போயிடுவா. ஒண்ணுன்னா பார்க்கும்போது ஒரு இடத்துல ஒரு டப்பால 3 ரத்னம் இருந்தது. இந்த ரத்னம் ரொம்ப விலை மதிப்பு இல்லாத ரத்னம். இந்த ஒரு ரத்தனத்தை வெளிநாட்டுல கொடுத்தா கூட, வெளி தேசத்துல கொடுத்தா கூட யாரும் எங்க இருந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. சரி, 3 ரத்தனத்தை பார்த்தான். 3 எடுத்து போனா கஷ்டம், பாதி கொடுக்க முடியாது, ஒன்ன உடைக்க முடியாது. ஒன்னு அங்கேயே வச்சுட்டான். 2 எடுத்தான். ஒண்ணு தனக்கு, வெளில இருக்க திருடனுக்கு ஒண்ணு எடுத்தான். நேர வந்தான், ஆசல் வந்தான். ஐயா 3 ரத்தனம் அந்த டப்பால இருந்து, நான் 2 எடுத்தேன். ஏன்னா ஒன்ன வந்து பிரிக்க முடியாது, வச்சுட்டேன். அதையோ பாவம் ராஜா, இருக்கட்டும், ஒண்ணு இருக்கட்டும். மீதி 2 தான், உனக்கு ஒண்ணு எனக்கு ஒண்ணு. அந்த ராஜா என்ன பண்ணா, சரி ரொம்ப நல்லவனா இருக்க, வச்சுக்கோ, உன்னை வாசம் வரைக்கும் கொண்டு விடுறேன். இல்ல ராஜா அங்க இருக்கவருக்கு தெரியும், அதனால யாரும் பிடிக்க மாட்டான், வாசம் வரைக்கும் கொண்டு தான் விட்டுட்டான். மறுநாள் காத்தால ராஜவேஷத்துல வர வந்துட்டு மந்திரியை கூப்பிட்டு, உள்ள கஜானால வந்து ஒரு புலவருக்கு பரிசு கொடுக்கறதுக்காக 3 ரத்தனம் வச்சிருந்தேன், அதை நீங்க போய் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வந்துருங்கோ. மந்திரி நேரம் உள்ள போனார். டப்பா தந்தா எல்லாம் திறந்துருக்கு. அந்த டப்பால ஒரே ஒரு ரத்தனம் இருக்கு. ஒரு ராஜா 3 ரத்தனம் வச்சிருக்கேன்னு சொன்னார். அது 2 காணம், யாரோ திருடிட்டு போயிருக்கான், இந்த 1 தான் இருக்கு. ராஜாட்ட இதையும் போச்சுன்னு சொல்லிடலாம்னு சொல்லி அந்த ரத்னத்துக்கு பாக்கெட்ல போடனா. நேரா வந்தான் மந்திரி. ராஜா, அரண்மனை உங்க கஜானா ஃபுல்லா திறந்திருக்கு, யாரோ திருட வந்துட்டு போயிருக்கான் போட்டுருக்கு, எல்லாம் அலங்கோலமா பிச்சு கிச்சு போட்டிருக்க. அங்க பார்த்த ஒரு டப்பா, நீங்க சொன்ன 3 ரத்தம் இருக்கு, எடுத்துன்னு வா, புலவருக்கு கொடுக்கணும். அந்த டப்பா காலியா இருந்தா இருக்கு. உடனே ராஜா என்ன பண்ண, ஒரு ஆள் அனுப்பிச்சு ஒரு அட்ரஸ் சொல்லி, இங்க ஒரு பையன் இருப்பான், அவன் ஆக்ஷன் வேணும். இவன் குறைச்சு அட்ரஸ் வேற கொடுத்துருக்கான், பொய் சொல்ல மாட்டானே அவன். இந்த பையன் நேற்று திருடனவன் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கான். இவனை தேடின்னு போறான். அந்த குரு கிட்ட உட்காந்துருக்கான் அவன். அந்த குரு கிட்ட போய் சொன்னான், இந்த மாதிரி நேற்றுக்கு நான் போனேன், அரண்மனை திருடத்துக்கு போனேன், அங்க ஒரு தந்தான். அப்ப சொன்னா, நான் பெரிய திருடனுக்கு அரண்மனை இருக்குது, எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு சொன்னான். சொல்லிட்டு, நீ உள்ள போய் உனக்கு எல்லாம் சொல்லித்தரேன், உள்ள போய் திருடின்னு வா, ஆனா எடுத்ததுல பாதி கொடுக்கணும்னா. நான் உள்ள போய் பார்த்தேன், 3 ரத்தம் இருந்தது. நான் 2 எடுத்துட்டு 1 ராஜா கிட்ட வச்சுட்டேன், மிச்சம் 2 எடுத்து 1 அந்த திருடங்கிட்ட கொடுத்துட்டு 1 மாத்திரம் நான் எடுத்துன்னு வந்துட்டேன். இதை என்ன பண்ணலாம்? அவர் சொன்னா, இது ரொம்ப விலை உயர்ந்த ரத்தம், இதை எடுத்துன்னு போய் எங்க கொடுத்தாலும் நீ மாட்டிப்ப. ஏன்னா இந்த ரத்தனத்தை வந்து அசலூர்ல இருந்து கொண்டா அந்த ராஜா கிட்ட இருந்து பரிசீலனை வந்தது. ஆனா அந்த ராஜா சொல்லுவான் என்னதுன்னு, நீ மாட்டிப்ப, வம்பாப்படம், உனக்கு வேண்டாம், நீ உண்மையே சொல்லு. உன்னை ராஜா வந்து பிடிச்சாலும் நான் பாத்துக்கிறேன். அதுக்குள்ள ராஜாவோட ஆளுகள் எல்லாம் வந்துட்டான். இந்த மாதிரி ஆள் இங்க இருக்காரா, இங்கதான் இருக்காருன்னா பிடிச்சிருக்கேன். பிடிச்சிட்டு வந்தா குருவும் கூடவே பண்றதுதான், முடிஞ்சா காப்பாத்தலாம். அங்க போன உடனே ராஜா கேட்கிறான், நேற்று என்னோட அரண்மனையில யார் திருடினான்? நான் தான் திருடினேன் அப்படின்னு. கூட யார் இருந்தான்? கூட யாரும் ஒரு மீச வச்சு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் வந்து இந்த அரண்மனை இருக்க எல்லா சமாதானமும் தெரியும்னார், எனக்கு வழியெல்லாம் சொன்னார். நான் அவர் சொன்ன பிரகாரம் போனேன். உள்ள போய் என்ன பண்ணேன்? நகை நட்டெல்லாம் பார்த்தேன், அதெல்லாம் எனக்கு வேணும்னு தோணல. 3 ரத்தம் இருந்தது, 2 எடுத்தேன். 2 வந்து அந்த ஆள்கிட்ட கொடுத்துட்டேன். ஒன்னு நான் எடுத்துட்டேன், 1 ராஜாக்கே ரிட்டர்ன் வச்சுட்டேன். ஓ அப்படியா, நீ உண்மையைத்தான் சொல்லியான, பரம சத்தியமா உண்மையைத்தான் சொல்றேன். இவர் யாரு கூட கூட வந்திருக்காரு? இவர் தான் என்னோட குரு. இப்பதான் நான் 3 நாளா அவர்கிட்ட நான் உபதேசம் வாங்கிட்டு இருக்கேன். அவர் வந்து என்ன நல்வழிப்படுத்துறதுக்காக முதல் காரியமா பொய் சொல்றத விட்டுணும்னா, நான் 4 நாளா பொய்ய சொல்றதுல இதான் உண்மை அப்படின்னு. உடனே ராஜா என்ன பண்ணார், மந்திரி கேட்ட என்னன்னு. இல்ல அங்க ஒண்ணுமே இல்லைன்னா. உடனே ராஜா என்ன பண்ணார், தன்னுடைய பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்தார். இந்த ரத்தனம் தானே அப்படின்னு கேட்டார். ஆமா. நீ எடுத்த ரத்தனம் எங்க அப்படின்னா, அந்த திருடதோ இருக்குன்னு காமிச்சான். இப்போ அந்த ரத்தனம் யாருக்கு கொடுத்த தெரியுமா? எனக்கு தான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்துல இந்த தொப்பி எடுத்து தலையில வச்சு அப்படி ஒரு இதை போட்டு காமிச்ச. ஆமா ஆமா, நீங்க தான் நேற்று ராத்திரி வந்து அப்படின்னா. மந்திரிக்கு தூக்கி பார்க்க, அடடா மாறுவேஷத்தை ராஜாவே திருடனா போயிருக்காரா அப்படின்னு சொன்ன. நீ உன்னுடைய ஒரு மேன்மையான உண்மை பேசக்கூடிய குணத்தை நான் நினைச்சறேன்.
நீ என்ன பண்ண? அப்பவே என்கிட்ட சொன்னேன் 3 இருந்தது அங்க, நான் 2 தான் எடுத்தேன். 1 நான் எடுத்துட்டேன், 1 உனக்கு வச்சுக்கொண்டு கொடுத்தா அந்த 2 இங்க இருக்கு. அப்ப இன்னொன்னு யார் எடுத்திருப்பா? மந்திரியை சோதனை பண்ண மந்திரி பாக்கெட்ல இருந்து அதுக்கு மந்திரியை ஜெயில போட்டு இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு குணத்தை சொன்னா, நீ எதுக்காக திருடுற? உனக்கு செல்வம் வேணும், பணம் வேணும் அப்படின்னு திருடுற. எதுக்கு சூதாடுற? உனக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கல, இது கிடைக்கல, அதனாலதான் சூதாடுற. எதுக்கு சாராயத்து கொடுக்குற? உனக்கு இதெல்லாம் மறக்கா? இதெல்லாம் ஒண்ணுமே வேண்டாம். இன்னில இருந்து ராஜாங்கத்துல உன்னை நிதி மந்திரியா போட்டேன்னு. அதனாலதான் அந்த காலத்திலேயே திருடனெல்லாம் நிதி மந்திரி ஆக்குறதுன்னு ஒரு ராஜாக்கள்லாம் பண்ணிருக்கா. அது வழி வழியா அப்படி தொடர்ந்து வச்சுக்க. மந்திரி ஆயிட்டு திருடா, திருடினா மந்திரியா, ஏதோ பல விதத்துல மந்திரிங்கிறதுக்கு அந்த காலத்திலேயே ஒரு கிடைச்சிருக்கு. அப்படியே ஆனா இது ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய கதையில வரும்போது சொல்றா, இது உண்மை பேசுறதுன்னு வந்துட்டு சபதம் எடுத்துனால உண்மையத்தான் சொல்ல, வேணும்னு சொல்ல மாட்டான். அது உண்மை பேசுறதுன்னு எடுத்துட்ட உடனே நமக்கு எல்லாம் பெரிய பதவி எல்லாம் கிடைச்சது. பகவான் அதுக்காக தான் நமக்கு அவயவங்கள் எல்லாம் நல்லபடியா கொடுத்தான்னு. இப்படி வரும் வன்மை தவிர்த்துன் வார்கடல் பணிந்து வந்தனை செய்திட கரங்கள் தந்தாய். வன்மை தவிர்த்துன் வார்கடல் பணிந்து வந்தனை செய்திட கரங்கள் தந்தாய். வன்மைகள் தவிர்த்தன ஒரு கடுமையா இருக்கிறது, கொடுமையா இருக்கிறது, அத மாதிரி ஒரு பலாத்காரமா இருக்கிறது, அதெல்லாம் தவிர்த்து விட்டு இவருடைய வார்கழல்கள், அழகிய கழல்கள், அதை பணிந்து வந்தனை செய்திட என்னன்னைக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி துதி செய்து அவனோட பாத கமலங்களை பிடித்துக் கொண்டு சரணாகதி அடைகிறதுக்காக 2 கரங்களை கொடுத்தானோ. பாதங்களை கெட்டியா பிடிச்சுக்கணும். யார் 2 கை கொடுத்தானோ. நன்மை நல்கிடும் ஆலயம் பலவும் நடந்தே சென்றிட நற்பதம் தந்தாய். நன்மையை தரக்கூடிய ஆலயம், நன்மையே நல்கிடும் ஆலயம். எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் நல்லதே. அவையாரோட சொன்ன ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று. கோவிலுக்கு போய் பூஜை பண்றது, சாமியை கும்பிடுறது ரொம்ப நல்லது, சாலவும் நன்று. இதை விட மேன்மையான நலம் எதுவும் கிடையாதுன்னு அப்படி நல்லதையே கொடுக்கக்கூடிய கோவில். ஆரியார் சொல்வார், ஏன் கோவிலுக்கு போய் பூஜை பண்ணணும், ஏன் கோயில்ல போய் சாமியை நமஸ்காரம் பண்ண, வீட்டிலேயே பண்ணப்படாதாங்க. அதுக்கு பதில் என்ன சொன்னார், பசுவோடைய உடம்புல நமக்கு பால் கிடைக்கிறது. பால் எங்க இருக்கு? உடம்புல. உடம்பு முழுக்க இருக்கு அந்த பால். ஆனா எங்க கிடைக்கிறது? அவருடைய மடியில தானே கிடைக்கிறது. அங்க கிடந்தா தானே கிடைக்கும். கும்பல போய் கிடந்தா கிடைக்குமோ, காதுல கிடந்தா கிடைக்குமோ? கிடைக்காது. அது மாதிரி பகவான் அருள் எல்லாத்தையும் இருக்கு. ஆனா அந்த கோவில்ல போனதான் கிடைக்கும். ஏன்னா சுத்தமான இடம், தூய்மையான இடம், மன சாந்தியை கொடுக்கக்கூடிய இடம், பல மகான்கள் அவருடைய வைப்ரேஷன் கொடுத்த இடம், எத்தனையோ பூஜை புனஸ்காரங்கள் யாக யஜ்ஞங்கள் பண்ணி அந்த பலன் அந்த மூர்த்தி மேல அப்படியே ஏறி இருக்கக்கூடிய இடம், அந்த கருணை நமக்கு பொழியக்கூடிய இடம். அதனால நன்மை நல்கிடும் ஆலயம் பலவும் நடந்தே சென்றிட நற்பதம். இந்த கோயிலுக்கு எப்படி போனோம்னா பஸ்லயோ கார்லயோ ஸ்கூட்டர் எல்லாம் போகலாம், நடந்து போறதான் கால் கொடுத்துக்கலாம். நலமடிக்கும் ஆலயத்தை நடந்தேன் கால் செல்லன்னு அர்த்தம். அந்த நலத்தை தரக்கூடிய ஆலயத்தில் நடந்து அந்த கோயிலுக்கு போகணுமா? அது மாத்திரம் இல்ல, வேற என்ன பண்ணணும்? பொழுதெல்லாம் உனையே பாடிடும் அடியார் புகழினை நாடிட மனமதை வைத்தாய். தொழுதிடும் அன்பர் கூட்டத்தில் கலந்து திருவடி சேர்ந்திட தேகமும் தந்தாய். பொழுதெல்லாம் உன்னையே பாடிடும் அடியார். எப்பவும் சதாசவகாலம் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி உன்னையே தொழுது கொண்டிருக்கக்கூடிய அடியார்களுக்காலே அவர்களுடைய புகழனை நாடிட மனமதை தந்தார். இந்த மனசு எது கொடுத்தான்? எங்க பஜனை நடக்குது, எங்க ஸ்தோத்திரம் சொல்றா, எங்க கதாகாட்சி நடக்குது, எங்க பகவானை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கா மனுஷா, எந்த ஒரு சத்சங்கத்தை நாடினவன மனசுக்கு நிம்மதி கிடைக்கும். அப்படி நேரத்தையும் பொழுதையும் நன்றாக செலவழிப்பதற்காக திருமணம் கூட சொல்லும் போது, என்னை நன்றாக படைத்தன நிறைவர். எதுக்குன்னா தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்வதற்கு. அவனை தமிழ்ல அழகா பாடணுக்காக தான் இந்த உடம்பை நன்னா கொடுத்தாரான் அப்படின்னு சிவன் கொடுத்தாரு திருமூலர் சொல்றார். அப்படி பொழுதெல்லாம் அவனையே பாடி தொழுது நாடக்கூடிய அடியார்களுடைய புகழை நாமும் நாடி என்றும் அவனோட சேர்ந்து பஜிக்கணும் மனசை கொடுத்தார்னா, தொழுதிடும் அன்பர் கூட்டத்தில் கலந்து திருவடி சேர்ந்திட தேகமு தந்தாய். இந்த உடம்பு எது கொடுத்தாங்க, இந்த உடம்பு எது கொடுத்தாங்க அப்படி தொழக்கூடிய அடியார்கள் அன்பர்களுக்காக அந்த கூட்டத்தை நாமும் கலந்து அந்த இறைவனுடைய திருவடியை சேர்ந்து விட வேண்டும் அப்படின்றதுதான் உடம்பு கொடுத்தா. நாம என்ன பண்ணோம், கோயிலுக்கு போறதை தவிர்த்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நேரமே இல்லைங்கிறோம், வாரத்துக்கு ஒரு நாள் பார்த்து கூட முடிய மாட்டேங்கிறது, விசேஷமான நாளுக்கு போலான்னு சொல்றோம், ஐயோ இன்னைக்கு ரொம்ப கூட்டமா இருக்கு இங்க போனா சுவாமியை பார்க்க முடியாதுங்கிறோம், சாதாரண நாள்ல போலான்னா இன்னைக்கு வேற வேலை இருக்கு அதுக்கு போகணுங்கிறோம். இந்த பகவான் எத்தனையோ 24 மணி நேரத்துல 7 நாட்கள்ல 30 நாட்கள் கொண்ட ஒரு மாசத்துல
12 மாதங்கள் கொண்ட வருஷத்துல லைஃப்ல முழுக்க பார்த்தோன்னா பாதி தூக்கத்துல போச்சு, பாதி படிப்புல போச்சு, பாதி சம்பாதிக்கிறதுல போச்சு, பாதி மீதி வீணான சிந்தனைகள்ல போச்சு. கடைசியில பகவானை நினைக்கிறதுக்கோ ஸ்மரிக்கிறதுக்கோ சொல்றதுக்கோ பாடுறதுக்கோ நாடுறதுக்கோ அந்த நேரமே கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. அப்படி தொடக்கூடிய அடியார் கூட்டத்தில் நம்ம சேர்ந்துட்டோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்ந்தோம்னா நாமும் இந்த திருவடியை சேர்ந்து விடுவதற்கு அவங்க வாய்ப்பு கிடைக்குதான் இந்த உடம்பை கொடுத்துருக்கான். நம்ம அதை விட்டு மிச்சம் எல்லாம் அந்த தேகம் பண்றதுதான். முழு நிலவென்று மிடிருணதெழில் மகிழ்ந்தே ரசித்திட விழிகள் அமைத்தாய், பழுதிலா நாசிகள் படைத்துன் பதமலர் பாரினில் எந்தனை முகந்திட வைத்தாய். முழு நிலவு என மிளிரும் உனது எழில் மகிழ்ந்தே ரசித்திட விழிகள் அமைத்தான். முழு நிலவு போல பூர்ணச்சந்திரன் போல அப்படியே பிரகாசமா இருக்கக்கூடிய இந்த பகவானுடைய முகம் இருக்கே, அந்த மகிழ்வோடு பார்த்து ரசிக்கணுமா. மகாதிரிவா சொல்லுவா, இந்த யானையும் சரி கடலையும் சரி இந்த சந்திரனை பூர்ண சந்திரனையும் பார்த்துட்டே இருக்கலாமா. பார்க்க பார்க்க அப்படியே மகிழ்ச்சி பொங்கி வருமா. நமக்கு அந்த ஆசைப்பட்டுட்டே பார்த்துட்டே இருக்கணும்னு அலுப்பே தட்டாதான். அப்படியே பூர்ண நிலவு போல இருக்கக்கூடிய அந்த பகவானுடைய முகத்தை திருமுகத்தை பார்த்து ரசிக்கணும் அப்படின்னு 2 கண்ணை கொடுத்துருக்கானா. இந்த நாசி எது கொடுத்துருக்காங்க? நாசி மூக்கு. இது எது கொடுத்துருக்காம அந்த பகவானுடைய பாத மலர், பாதத்துல போட்ட அர்ச்சித்த மலர்களை முகர்ந்து அந்த வாசனை அப்படியே அனுபவிக்கணும்னு முகத்தை கொடுத்துரு. இந்த முகர்ந்து அனுபவிக்கக்கூடிய மூக்கை நம்ம கொடுத்துருக்கான். நாசிகள், நாசிகள்னா மூக்குன்னு அர்த்தம். அப்புறம் பாருங்க, ஆனா நான் என்ன பண்ண தெரியுமா? ஐயா நான் இங்கு உனதடி மறந்து ஊழ்வினை சேற்றில் உழந்து தெரிந்தேன், பொய்யான மேனியை பொழுதெல்லாம் பேணி புவிதனில் அனுதினம் போற்றி பலத்தேன். ஐயா நான் என்ன பண்ண தெரியுமோ? நான் இங்கு உனது அடி மறந்து, உன்னுடைய பாதத்தை மறந்து, உன்னுடைய முகத்தை மறந்து, உன் பாத மலர்களை மறந்து, உன்னையே மறந்து, உன் நாமத்தை மறந்து இந்த ஊழ்வினைங்கிற சேட் பவ பங்கம் இதுல மாட்டுண்டு சம்சார பங்க நிர்பந்த சமுத்தரண படித்தான் அம்மாளுக்கு பேர். சம்சாரங்கிறது ஒரு சேரம். இதுல மூழ்கி திளைச்சிருக்கவளை காப்பாற்றணும் அவளால் தான் முடியும்னு, அப்படி உங்களுடைய பாதங்கள்னால தான் முடியும். ஆனா அந்த ஊழ்வினை சேற்றில நான் மாட்டிக்கொண்டு உழந்து திரிந்தேன். ஆனா உன்னுடைய திருவடி மலர்களை மறந்து விட்டேன். பொய்யான மேனியை பொழுதெல்லாம் பேணி புவிதனில் அனுதினம் பொற்றி வளர்த்தேன். பொய்யான மேனியா மெய்யே வெவ்வினை வாழ்வு. இது மெய்ன்னு நினைச்சேன், உண்மை நினைச்சு இந்த பொய்யான உடம்புக்கு மெய்யின் பேர் வச்சிருக்கா பெரியவாள்லாம். அப்படி மெய்யினை இதை நம்பி இந்த பொய்யான உடம்பை ஒரு பொழுதெல்லாம் பேணி அதுக்கு எத்தனை விதமான அலங்காரங்கள், எத்தனை விதமான சாமகிரிகள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதை ஒவ்வொன்று வச்சுக்கிறோம். ஆனா கூட ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை ஸ்நானம் பண்ணா கூட இந்த உடம்பு ஒரே அழுக்காதான் இருக்கு. இதுல துர்வாசனை தான் வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா ஜனங்கள் என்ன பண்ணுறது? மெய்யன அழைத்து மேவிய உடலை மேம்பட அணிகலன் பூட்டியே மகிழ்ந்தேன். இந்த பொய்யான மேனியை பொழுதெல்லாம் பேணி வளர்த்தேன். மெய்யன அழைத்து, இந்த பொய்யான மேனி ஒரு நாள் அழிந்து போயிடப்படுறது நிலையே இல்லைன்னு புரிஞ்சா கூட நான் அஜானத்தினால இதை என்ன பண்ணேன்? இந்த உடம்ப மெய்யின்னு அழைச்சேன். பொய்யான உடம்பு மெய்யின்னு அழைச்சு அதுக்கு மேம்பட அதுக்கு அணிகலன்கள்லாம் போட்டு அதை ரொம்ப பிரமாதமா போஷிச்சு அணிகலன்கள் கூட்டி அதுக்கு பெரிய நல்ல அழகான ட்ரெஸ் எல்லாம் மாட்டி ஒவ்வொரு அழகு பார்த்தேன். உயன ஆன்றோர் உரைத்திடும் நன்மொழி உணராது இடரில் உரித்திழைத்தேன். குறைச்சிக்கோ, இப்பாவது கொஞ்சமா மெய்ஞானம் அடைஞ்சுக்கோ, நல்லதை புரிஞ்சுக்கோ, இதெல்லாம் நிலையே இல்லை. அந்த பகவானுடைய திருவடி கமலம் தான் சிறந்தது, நிலையானது, அதை பற்றி கொண்டு விடாதரு அப்படி சொல்லு. பற்றுக பற்றத்தான் பற்றினை, பற்றே இல்லாத அந்த பரமாத்மாவுடைய பாதங்களை பற்றி கொள்ள பற்றி கொண்டு விடவே விடாதுன்னு சொன்னா அப்படி நீ உய்வாயாக, நீ நல்ல கதியை அடைவாயாக சொன்னானே அந்த நன்மொழியை உணராது நான் என்ன பண்ணேன்னா இடரில் ஊறி திளைத்தேன். இந்த கஷ்டங்கள்ல என்னன்னைக்கு ஊறி நான் திளைத்து கொண்டே இருந்தேன். அதுல விடுபட்டு வரவே இல்லை. ஞானத்தில் நானும் மோகத்தில் திளைத்து சீலமாய் வாழ்ந்திட சிறிதும் மறந்தேன். இந்த உலகத்தை என்ன பண்ண மோகம் மாயையில மயங்கி போய் உழந்து நல்லபடியா வாழுங்கிறத கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்காத மறந்து போயிட்டேன். ஆலிலை துயில்வான் அகமகிழ் மருகா அபிராம வல்லி தன் அணைத்திடும் குமரா. முருகனை பாசல் ஆலிலையில துழக்கூடிய அந்த மகாவிஷ்ணுடைய மருகனாக இருக்கக்கூடியவனே, அபிராமவல்லியுடைய அவள் அனைத்து மழக்கூடிய பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய குமரா, வேலினை ஏந்தியன் வெவ்வினை தீர்த்து வண்ணமயில் ஏறி வந்ததில் நின்று. இப்பவாது நீ என்ன பண்ண தெரியுமோ இல்லையா? கையில வேலை எடுத்துக்கணும், வேலை எடுத்துட்டு
மயிலேறி வரணும். மயிலேறி எப்படி வரணுமா, என்னுடைய வெவ்விய வினைகள்லாம், என்னுடைய கொடிய வினைகள்லாம், பாதங்கள்லாம் தீர்த்து பண்ண மயிலேறி வந்து எதிர் நின்று நல்ல அழகான நீல மயில் மேல ஏறி வந்து என் முன்னாடி வந்து நிக்கணும். என்ன பண்ண தெரியுமா, வெவ்விய காலனின் மேல் வரும்போது வெளி நிற்கவே சொன்ன மாதிரி காலமெல்லாம் என் கருத்தினில் கலந்து கனிந்தருள் புரிந்திட காண்பதெப்போதோ இப்படியே அலைஞ்சிட்டு இருக்கனே, மெய்யேன வெவ்வினை வாழ்வே உகந்த ஐயோ அடியேன் அலையத்தகுமோ. நான் எப்போ இந்த காலமெல்லாம் என் கருத்தில் நீ கலந்து கனிந்து அருள் புரிந்துமாறு எப்போ நான் வந்து காணப்போறேன், அந்த ஒரு நிலையை எப்ப காணப்போறேன், இப்படியே ஒன்று இருக்கேனே தவிர எனக்கு சாயுத்தியம் எப்போ, எனக்கு மோட்சம் எப்போ, எனக்கு எப்போ முக்தி. ஒரு ஒரு அணி உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அவயவங்களும் என்ன பண்ணணுன்றதுக்காக நீ படைச்சு அதை விட்டுட்டு நான் மாயையில சிக்கி மோகவசாத்து ஒன்று இருக்கேனே, எனக்கு நல்ல கதி எப்போ அது கிடைக்குமா, இதையும் நான் காண்பேனோ. என்னுடைய காலமெல்லாம் நீ எப்போ என்னுடைய கருத்துல கலந்துருக்க கூடாது, உன்னையே நான் அன்னைக்கு நினைச்சுட்டு இருக்க போறேன், இப்படி ஒரு நிலையை நான் காண்பது எப்போதுன்னு சொல்லி இந்த உருகி இந்த ஒரு பாடல் கிட்டத்தட்ட இந்த கந்தர் அனுபூதிக்காக செய்யப்பட்ட ஒரு பாடல் இது. இந்த பாடல் வந்து பழனியில இப்ப ரீசெண்டா போனபோது எழுதின இந்த பாடல். இது உங்களோட கலந்து அனுபவிக்கணும்னுக்காக இன்னைக்கு அதை கொண்டு வந்தேன். இந்த ஒரு பாடலோட இன்றைய நிகழ்ச்சியை நான் பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. காஞ்சி மகாபெரிவாளோட திவ்ய சரித்திரத்தில் அவளோட யாத்திரைகள்லாம் ரொம்ப விசேஷமானது. அநேகமாக கூடுமான மட்டும் பெரியவா போன ஊர்களை யாத்திரைகளை விடாதே சொல்லிட்டு வரும், பார்த்துட்டு வரும். அப்போ கூட இந்த ஊருக்கு போனால் அந்த ஊருக்கு போனால் அந்த ஊரில் நடந்த பல நிகழ்ச்சிகளில் ஏதோ 1-2 இப்படி தான் சொல்ல முடியறது. இன்னும் அதை முழுக்க அத்தனையும் விவரமாக சொல்லணும் அப்படின்னா பல நாட்கள் பல வருஷங்கள் ஆகலாம். அப்படி ஒரு பெரிய சமுத்திரம் மாதிரி இருக்குது. அதுலேருந்து நம்ம ஏதோ கையால் உதிரணியால் அல்றாப்பில் அள்ளின்னு இருக்கோம். 1945 வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் அத்வைத சபா பொன்விழா, அதாவது அத்வைத சபா ஆரம்பித்து 50 வருஷம், பெரிவாளோட பரமகுரு கலவை பெரிவான்னு சொல்லக்கூடிய அவளால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அது 50 வருஷம் பூர்த்தியானதுனால அந்த பொன் விழாவை ரொம்ப விமர்சையாக கொண்டாடினா. அதில் பெரிவாளோட பரமகுரு எப்பேற்பட்ட மகா தபஸ்வி அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். பெரிவாளை நமக்கு தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னாலே வேறு பேர்பட்ட மகானாக இருக்கணும். அவர் அந்த அத்வைத சாஸ்திரம் இருக்கிறதுக்காக இந்த வித்வான்களுக்கெல்லாம் அதில் ஒரு ஊக்கம் வரணும், இந்த சாஸ்திராபிமானம் வரணும், அது சாஸ்திர விருத்தியாகணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த அத்வைத சபாவை ஆரம்பித்தா. அது இன்னி வரைக்கும் தொடர்ந்து காஞ்சி காமகோடி பீடத்தினால ரொம்ப திறமையாக நடத்தப்பட்டு பல வித்வான்களை அது உலகத்துக்கு கொடுத்துருக்கு. அப்படி இந்த 45 வருஷம் அந்த பொன்விழாக்கு 108 வித்வான்களுக்கு ஸ்வர்ண மோதிரம் பெரியவா சம்பாவனையாக கொடுக்கணும். ஏன்னா பொன்விழாவாக இருக்கிறதுனால ஸ்வர்ணத்தினால சம்பாவனை பண்ணும் அப்படின்ட்டு 108 வித்வான்களுக்கு சம்பாவனை பண்ணினா. அதே மாதிரி 46ஆம் வருஷம் ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பித்தா பெரியவா. ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படின்னா அதோட லட்சியம் என்ன, வேற ஒன்றும் இல்லை. எல்லா மனுஷாளுக்குமே ஒரு கடைசி காலம்னு ஒன்று உண்டு, பிராணம் போப்புறது. அப்போது நமது சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறது, அந்த பிராணம் போகிறதே என்ன நினைப்போடு நம்ம ஆவி பிரியறதோ அடுத்த ஜென்மா அந்த நினைப்போடையே அதுலேயே நமக்கு வாய்க்கிறது. இப்போ உதாரணத்துக்கு சொன்னோம் அப்படின்னா, நம்ம பிராணம் போகிற சமயத்தில் ஏதோ நமக்கு எத்தனையோ ஆயுசு முழுக்கல எதையோ பார்த்துருக்கோம், எவ்வளவோ பழகியிருக்கும். இதில் ஏதான அப்பப்போ நம்ம நில வேலையில் அப்படியே மாறி மாறி வந்துட்டே போகிறது. அந்த பிராணன் நம்மளை விட்டு போகிற சமயத்தில் நாம் ஏதோ நம்ம ஆயுசு முழுக்கன்னு பார்த்துல ஏதோ ஒரு நாய் ஞாபகத்துக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோ. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன், அந்த பிராணம் போகிறவருக்கு நாய் நினைப்பு வந்து அந்த நாய் நினைப்போடு விட்டார்னா அடுத்த ஜென்மா நாயாக போயிடும். ஒரு காக்காயை நினச்சின்னு விட்டார்னா காக்காயை போயிடும். என்ன நினைப்பு அந்திம காலத்தில் இருக்கோ அதுதான் அடுத்த ஜென்மா வரும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றதுனாலேயே நம்ம ரிஷிகள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த கடைசி காலத்தில் என்ன பண்ணுனர், பகவானோட நினைப்பாக இருக்கணும், பகவத் ஸ்மரணையாக இருக்கணும். அந்த பகவத் ஸ்மரணையோடு நினச்சிண்டு விட்டுட்டோம்னா நாம் பகவானாக போய்டுறோம், அவரோட போய் ஐக்கியமாயிடுறோம். சாயுஜ்யம், மோட்சம், அதுதான். அந்த அந்திம கால நினைப்பு தான் ரொம்ப முக்கியம். பல பேருக்கு கோமா ஸ்டேஜெல்லாம் போய் அப்படி இப்படிலாம் இருக்குது நமக்கு. ஆனால் விஞ்ஞான ரீதியாக மெடிக்கல் ரீதியாக பார்த்தா அவளுக்கு வெளி உணர்வு இல்லாத கோமாகமாக ஞாபகம்லாம் இல்லாத இருக்கலாம். ஆனால் உள்ளுணர்வு இருக்கலாம், இருக்கும்.
ஆழ்வார்லாம் சொல்றார், எனக்கு அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அரங்கத்தரவணை பள்ளியானை அப்படிங்கிறது. எனக்கு நான் அப்போ ஒன்றுமே வரத்தே, எனக்கு வியாதியில் இருக்க போகிறேன், இருமிண்டு தும்மிண்டு அப்படி இப்படிலாம் நான் வந்து என்ன யமபடர்கள்லாம் வந்து இழுக்கிறது, அவளை பார்த்த பயத்திலேயே இருப்போம். அந்த பயத்தோடையே விட்டோம்னா அடுத்த ஜென்மா ஒரே பயந்தாங்குழியாக பிறக்கலாம். இப்படிலாம் இருக்கும். அதனால் அந்த சமயத்தில் ஒன்று ஈஸ்வரா, நாராயணா, ராமா, கிருஷ்ணா, சம்போ, மகாதேவான்னு வருமோ வராதோ தெரியாது. அதனால் நான் இப்போவே சொல்லி வச்சுடுறேன். அதாவது என்னைக்கோ ஊருக்கு போகிறதுக்காக இன்றைக்கே டிக்கெட் வாங்கி வச்சுக்கிறோமோ இல்லையோ, ரிசர்வ் பண்ணிக்கிறோமோ இல்லையோ, அது மாதிரி தான் போல இருக்கு ஆழ்வாரும் வழி சொல்லித்தரார். அதனால் அப்போ எனக்கு ஞாபகம் வருமோ வராதோ, எனக்கு பிரஜை இருக்குமோ இருக்காதோ, சொல்கிறதுக்கு வாய் வருமோ வராதோ, எனக்கு இந்திரியங்கள்லாம் ஒத்துழைக்குமோ ஒத்துழைக்காதோ, சக்தி இருக்குமோ இருக்காதோ, மனசு இருக்குமோ இருக்காதோ, அதனால் இப்போவே ரங்கா ரங்கா ரங்கநாதா ரங்கநாதா நாராயணா சம்போ மகாதேவான்னு சொல்லி வச்சுடுறேன். நீ என்ன பண்ணுனர், அதை நான் பிராண பிரயாண சமயத்தில் சொன்னதா நீ ட்ரீட் பண்ணிக்கோ. ஏன்னா உனக்கு கருணை இருக்குது, நீ பண்ணிக்கலாம், பண்ணிண்டு உங்ககிட்ட சேர்த்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த ஜீவாத்ம கைங்கரியத்தோட லட்சியம், பெரிவா தாத்பரியம் இதான். அதனால் எந்த ஒரு ஜீவனாக இருந்தாலும் பிராணனை விடுறதே அந்த பகவானோட ஸ்மரணையோடு இருக்கணும். அந்த பகவத் ஸ்மரணை வரத்துக்கு தான் நாமாங்கிறது. அந்த காதால் நாமா விழ 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 மனசில் அந்த எண்ணம் வருது. அதுக்காகத்தான் இதை சொன்னால் பகவான் கீதையிலையும் அப்படி தான் சொல்கிறார், நீ ஆயுசு முழுக்கலையும் எப்படி வேணா இரு, ஆனால் அந்த போகிற சமயத்தில் என்ன நினச்சிக்கோ, என்ன அடைஞ்சுடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்படி ஒரு சுலபமான ஒரு எளிமையான மார்க்கம் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் லேசில் கிடைச்சிடுமா லபிச்சிடுமான்னு தெரியாது, முடியாது. அதுக்கு பிராப்தம் இருக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த அந்திம காலத்தில் வரணும்னா முன்னாலே எந்த ஒரு காரியமும் நமக்கு லகுவாக வரணும் அப்படின்னாக்க ப்ராக்டிஸ் இருக்கணும் இல்லையோ. அதனால தான் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த நாமாவை சொல்லி சொல்லி கேட்டு கேட்டு நல்லதுலேயே பழகியிருந்தோம்னா நிச்சயம் அந்த அந்திம காலத்துலேயும் அது கை கொடுக்கும். அதைத்தான் நீங்கள் பெரியவா சொன்னா, அந்த நினைப்பை உண்டு பண்ணணுங்கிறதுனால ஒரு கிராமத்தில் ஒரு ஊரில் யாரானும் காலமாக போகிறா அப்படின்னு டெத்து பெட்டில் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த சமயத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற சத்சங்கத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் ஒன்றா போய் அந்த வீட்டில் உட்காந்துட்டு, அதாவது டியூட்டி போட்டுக்கணும், அவர் இப்போ போவாரா அப்போ போகிறா தெரியாது, 24 மணி நேரமும் யாரானும் ஜனங்கள் அங்கே கூடவே இந்த சத்சங்கத்தை சேர்ந்தவா போய் இருந்து பகவன் நாமாவை உறக்க சொல்லணும். எந்த நாமாவாக இருந்தால் சரி, பகவன் ராமநாமாவோ கிருஷ்ணநாமாவோ இல்லை சிவநாமாவோ இல்லை முருகனோ என்னவோ அம்பாளோ அவளுக்கு என்னென்ன, அதுவும் அந்த போகிறவருக்கு அவர் முன்னால காலகட்டங்கள் எப்படி எந்த பக்தியோடு இருந்தாரோ அந்த நாமாவை சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். திருப்பி திருப்பி உறக்க சொல்லணும், அவர் காதில் விழறாப்பில் அப்படி சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். அப்படி சொல்லி அந்த பகவத் ஸ்மரணையை நாம் கொடுக்க வேண்டியது. அப்புறம் அந்த கடந்திம காலத்தில் கங்கா தீர்த்தம், துளசி தீர்த்தம் அதெல்லாம் கொடுத்து அவளுக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்து அந்த ஆத்மா சாந்தமாக பிரிஞ்சு சாயுஜ்யத்தை அடையணும். அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படிங்கிறத ஒன்று பெரியவா ஆரம்பித்து வச்சா. இதை பாருங்கோ, நாம் இருக்கிறதே நமக்கு ஒன்று கொடுக்கறது, நமக்கு நல்லது செய்யறது, நமக்கு வாரி கொடுக்கறது, நமக்கு நல்லது நினைக்கிறதுலாம் ஒரு பக்கம். ஆனால் நம்ம அந்த போகிறதுக்கு காலத்துலேயும் நமக்கு அப்படி பண்ணணும், இன்னால் போனப்புறமும் நமக்கு நல்லது பண்ணணும் அப்படின்லாம் இவர் பின்னால் அநாத பிரேத சம்ஸ்காரம்லாம் ஆரம்பிக்க போகிற சொல்ல போகிறார். இப்படி நமக்கு இருக்கிறதே போகிறதே போனப்புறம் அப்படின்னு தொடர்ந்து நமக்கு எக்காலத்திலையும் நமக்கு ஒரு நன்மை செய்யக்கூடியது, நமக்கு நல்லதே நினைக்கக்கூடிய ஒரு சத்குருன்னா சாட்சாத் பெரியவா. நமக்கு ஒரு நன்மை செய்யக்கூடியது, நமக்கு நல்லதே நினைக்கக்கூடிய ஒரு சத்குருன்னா சாட்சாத் பெரியவா. அவளோட திட்டங்கள்லாம் அப்படிதான் இருந்திருக்கு. அப்படிதான் இந்த ஜீவாத்மகை ரொம்ப அபூர்வமான திட்டம். இதுக்கு ஒன்றும் ஒரு செலவும் இல்லை. என்ன, நம்ம கொஞ்சம் டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இது கூட பண்ணக்கூடாதா? நம்மளோட பழகின வாழ்க்கை, நம்ம ஊரை சேர்ந்த வாழ்க்கை, நம்ம ஜனங்களுக்கு, நம்ம சமுதாயத்துக்கு, மனித சமுதாயத்துக்கு அது அந்த ஆத்மா நல்ல விதத்தில் பகவத் ஸ்மரணையோடு பிரிஞ்சு ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் அப்படின்னு, அது சத்கதி அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளால் நான் கைக்கரியம். இந்த பெரியமே சேவையிலேயே சர்வீஸ்லேயே ஒரு ஜென்மா ஒரு ஆத்மா சத்கதி அடையிறதுக்கு, நல்லதை அடையிறதுக்கு, மோட்சத்தை அடையிறதுக்கு உபகாரம் பண்ணுறதை விடையா நம்ம இனிமேல் நல்ல காரியம் பண்ண முடியும், ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிட முடியும். ஆனால் இதுக்கு என்ன செலவழிக்கணும்? ஒன்றும் செலவழிக்க வேண்டாம், 9 பைசா செலவில்லை. அதைத்தான் இந்த சொன்ன ஜீவாத்ம கைங்கரியம்னு. அதை அவசியம் நாம் கடைபிடிக்கணும். ஊருக்கு ஊர், தெருக்கு தெரு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஜீவாத்ம கைங்கரியத்தை பெரியவா சொன்னா. அதே மாதிரி 1946 நாட்டை துண்டாடுறதுக்காக தீய சக்திகள்லாம் சேர்ந்துன்னு கலகம் பண்ணினா. அப்போ என்ன பண்ணினா, நாட்டில் சுதந்திர போராட்டம் நடந்துன்னு வந்தது. இன்னும் இதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷத்தில் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைக்க போகிறது. அப்போ ஆங்கிலேயர்களுக்கு
இந்த நாட்டுக்கு எப்படியும் சுதந்திரம் என்ன சுதந்திர போராட்டத்தோட அந்த தீவிரத்தை பார்த்து இது எப்படியும் நாம இந்த நாட்டை விட்டுட்டு இவாள்கிட்ட கொடுத்துட்டு ஓடத்தான் வேணும் அப்படிங்கிறப்பல அவளுக்கு ஒரு மனசுக்குள்ளேயே அவளுக்கு முன்னாலே தீர்மானம் வந்துரும் இல்லையோ, அப்படிலாம் வந்திருக்கு. அப்படி வந்தா கூட அவளோட அந்த எண்ணத்தை பாருங்க, இத்தனை நாள் அடிமைப்படுத்தி ஆட்சி பண்ணியாச்சு, இப்போ விட்டுட்டு போகணுங்கிறதையும் மனசு வரல. அதனால என்ன பண்ணினா அப்படின்னார், நம்ம இவாள்கிட்ட கொடுத்துட்டு போனா கூட இவ நிம்மதியா சௌக்கியமா இருக்கக்கூடாது. அப்ப அவளே தீர்மானம் பண்ணிக்கணும், இந்த இப்ப படுற கஷ்டத்துக்கு இப்ப அவன்கிட்ட இருந்ததே தேவையில்லை, அடிமையா இருந்தே தேவையில்லைங்கிறாப்புல பண்ணணும். அதாவது பதித பாவன சீதாராம் அப்படிங்கிறான். ராமரோட பெருமை என்ன அப்படின்னா, அதாவது கீழே விழுந்தவா, வழிக்கு விழுந்தவா, சரிக்கு விழுந்தவா, பதிதர்களையும் காப்பாத்துறது தான் பகவானுக்கு பெருமை. இனிமே நல்லவாளெல்லாம் காப்பாத்துறதுங்கிறது ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை. கெட்டவாளையும் காப்பாற்றணும், விழுந்தவாளையும் காப்பாற்றணும், விழுந்தவாளையும் தூக்கி விடணும், அதுதான் அவருக்கு பெருமை. ராமரோட பெருமையிலேயே என்னன்னு பல பேரை பார்க்கிறோமே, அவரோட பாதத்துக்கு பெருமையா சொல்லுமே. அகல்யா சாப விமோச்சனம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில வழிக்கு விழுந்தவ தானே, ஸ்லிப்பானவா. அந்த அகல்யக்கே இப்படி பாவ விமோச்சனம் ஆச்சுன்னு ராமரோட சந்நிதியினால, ராமரோட கருணையினால. அப்படித்தான் இங்கேயும் பெரியவா ஏதோ காலத்தோட கோளாறுனால, கலிப்பிரபாவத்தினால இது மாதிரிலாம் நடக்கிறதுனால இதை வச்சு நம்ம திரஸ்கரிக்க கூடாது. அவளுக்கு தக்க முறையில பிராயச்சித்தம் பண்ணி இன்னுமே இது மாதிரி நடக்காத அவளுக்கு நாம பாதுகாப்பு கொடுக்கணும், அவளுக்கு ஆறுதலா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மனிதாபிமானத்தை வடுத்து சொல்லி அவளெல்லாம் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி, அதே மாதிரி பிராணனை விட்டவாளெல்லாம் என்ன பண்ணணும் பெரியவா அதுல ரொம்ப அழகா சொல்றா. நமக்கு பிராதஸ்மரணை அப்படின்னு சொல்லி காலங்காலத்துல ஏந்துனோன்னு சில பேரெல்லாம் நினைக்கணும், அவளை நினைச்சாலே அன்னி பொழுது நமக்கு நல்ல பொழுதா இருக்கும், அன்னி பொழுதில் நம்ம பாபம் உண்டாது, அதுக்கு முன்னால வரைக்கும் பண்ணின பாபமும் போயிடும். அகல்யா திரௌபதி சீதா தாரா மண்டோதரி பஞ்சகன்னிகா ஸ்மரேன் நித்தியம் மகாபாதக நாசனம் அப்படின்னு காலங்காலத்தால சொல்ற வழக்கம். அகல்ய திரௌபதி சீதை தாரா மண்டோதரி அப்படிங்கிற இந்த 5 ஸ்திரீகளை நினைச்சிட்டோம்னாலே நம்மளோட பாமெல்லாம் போயிடும் அப்படின்லாம் சொல்றது. இப்படி பிற்காலத்துல வரப்போற பிரச்சனைகளுக்கெல்லாமும் ஒரு பார்த்து பார்த்து தீர்க்க, இதுதான் ஞான திருஷ்டிங்கிற. அதனாலதான் எதையுமே ஒரு ஞானிகிட்ட, திருக்கால ஞானிகிட்ட போய் நாம பார்க்கிறோம். புராண இதிகாசங்கள்லாம் பெரிய பெரிய சக்கரவர்த்திகள்லாம் பலசாலிகள்னு ராஜாக்கள்லாம் பெரிய இது மாதிரி வசிஷ்டர் வாமதேவர் முதலான மகரிஷிகள்லாம் வச்சுட்டு அவளோட ஆலோசனைப்படி எல்லாம் ராஜ்யத்தை பாரம் பண்ணிட்டு தான் நடத்தின்தான்னா அந்த திருக்கால ஞானிகளுக்கு தான் தெரியும். இந்த ஒரு காரியம் பண்ணினா இது இன்னைக்கு இப்படி சரியா வருமா, நாளைக்கு என்ன வரும், நாளைக்கு இதனால நல்லது வருமா கெட்டது வருமா, இப்படி எல்லாம் தீர்க்கமா ஆலோசனை பண்ணி நமக்கு அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய சாமர்த்தியம் அந்த ரிஷிகளுக்கு உண்டு, மகான்களுக்கு உண்டு, தபஸ்விகளுக்கு உண்டு. அதனால்தான் அவளை ஆசிரியிச்சு அவ மூலியமாவே அவ பண்ணி அப்படிலாம் பண்ணியிருந்த வரைக்கும் எல்லாம் பிரமாதமாக தான் இருந்தது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா 1947 வருஷம் வியாச பூஜையை வசந்த கிருஷ்ணாபுரம்ங்கிற இடத்துல பண்ணினான். திருக்கோவிலூருக்கு பக்கத்துல இருக்கு. ரொம்ப அதிசயமான வியாச பூஜை. வியாச பூஜைக்கு முத நாள் ராத்திரி வரைக்கும் எந்த ஊர்ல பண்ண போறான்னு ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. அப்படி இருக்கிறதே முத நாள் ராத்திரி பல்லாக்கில் வந்துட்டு இருக்கா, ஒரு ஊர் யாத்திரை தொடர்ந்துட்டு இருக்கு, மேனாவை சாத்தின்னு இருக்கா, உள்ளுக்குள்ளே தூக்கின்னு போறா, கூட எல்லாரும் வந்துட்டு இருக்கா. அப்போ ஒரு ஜங்ஷன் வருது, இப்படி ரோடு வலது பக்கம் இடது பக்கமா திரும்புறது. அங்க வந்தோடனே பெரியவா உள்ளேந்து தட்டினா, நிறுத்தினா, கதவை திறந்தா. இந்த ரோடு எங்க போறது, இந்த ரோடு எங்க போறது, யாரையானும் கேளுன்னா. ராத்திரி 10 மணிக்கு மேல ரோட்ல 4 நடமாட்டமே இல்லை. அப்ப யாரோ பேச்சு குரல் கேட்டுது. அப்படி வந்தா யாரான்னு இந்த பக்கம் வராளா பாரு, கொஞ்சம் நிற்போம், அவ வந்தா அவள்கிட்ட கேளுன்னா 2 பேரும் அதுக்கு ஏத்தாப்புல வரா. கேட்டா 2 பேரும் சொன்னா அவ சொன்னா 2மே திருக்கோவிலூர் போறது. ஆனா இடது பக்கமா பண்ணா நேர திருக்கோவிலூர் போயிடலாம், வலது பக்கமா பண்ணா நடுப்புற 2-3 கிராமம் இருக்கு, அதை சுத்தின்னு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வலது பக்கமா போயிட்டா சீக்கிரம் எல்லாம் அப்படின்னு அவ அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போனான். ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணா, எந்த பக்கமானா சுத்தின்னு போகணுமோ அந்த பக்கமாவே போச்சுன்னா. ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணா, எந்த பக்கமானா சுத்தின்னு போகணுமோ அந்த பக்கமாவே போச்சுன்னா போறா. முதல்ல ஒரு கிராமம் வந்து அந்த கிராமமே தூங்கி போயிடுத்து. இன்னைக்கு பெரியவா வரானோன்னு அந்த சத்தத்தை கேட்டு எல்லாம் வந்தா அவளுக்கு தரிசனம் கொடுத்தா, பிரசாதம் கொடுத்தா, அடுத்த ஊருக்கு போனா. 2வது கிராமத்துலயும் அப்படியே நடந்து. 3வது கிராமத்துல வந்தா அப்ப கிட்டத்தட்ட மணி 11:30 மணி 12 மணி. இந்த கிராம தலைவர் எங்க கூப்பிடுன்னா அவர் வந்தார். இன்னொன்னு, நாளைக்கு நான் பண்ற வியாச பூஜை அந்த சாதுர்மாசியம் இந்த ஊர்ல பண்ணட்டுமான்னு. அவர் பதில் சொல்லல. மேனேஜருக்கு கவலையா இருக்கு, இந்த 12 மணிக்கான நாளைக்கு எங்க பூஜைன்னு தெரிஞ்சுது அப்படின்ட்டு சொல்லி அப்படின்னா, பெரியவா எங்க ஊர்ல வந்து சாதுர்மாசியம் பண்ண, எங்க ஊர்ல வியாச பூஜை பண்ணுன்னு ஊர் உலகத்துல இருக்க அத்தனை பேரும் வந்து கூப்பிட்டு இருக்கா. காரணம்
அப்படி பெரியவா சாதுர்மாசியம் ஒரு இடத்துல இருந்துட்டோம்னா 2 மாசம் முழுக்க அந்த இடத்த விட்டு நகர முடியாது, அங்கேயே தரிசனம் பண்ணலாம். அதனாலதான் எல்லாருக்கும் ஆசை. பெரிய பெரிய கோடீஸ்வரா பண்டிதாள்லேருந்து எல்லாரும் கூப்பிட்றா, அங்கெல்லாம் போகாது பெரியவா, அப்படி வலியை தூங்கின்னு கழப்பி உங்க ஊர்ல பண்ணிட்டுவான்னு சொல்றா. ஆனா இந்த ஆளானா ஆஹாஸ் பண்ணுங்கன்னு சந்தோஷமா சொல்லாத வாய் மூணு இருக்கார். உடனே பெரியவா கிட்ட ஏன் உனக்கு ஏதான சிரமமானு அவர் சொன்னார். பெரியவா அப்படி வராது, பெரியவா கூப்பிட்றா இடத்துக்கெல்லாம் போகாது, இங்க பண்றேன்னு வலியை சொல்றா. ஆனா ஆசையா பண்ணுங்கன்னு சொல்ல முடியாத இருக்கும். ஜல கஷ்டமா இருக்கு, இந்த ஊர்ல குடிக்க கூட தண்ணி இல்லை. மழை பெஞ்சு 3 வருஷம் ஆச்சு, பூமியெல்லாம் பாளமா வெடிச்சிருக்கு, ஒரு இடத்துலையும் தண்ணி இல்லை. அதனால பெரியவாளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு இத்தனை ஜனங்கள்லாம் வருவா, அத்தனை பேருக்கு தண்ணி எல்லாம் வந்துருக்கும். அந்த தீர்த்த வசதி இல்லாதனால என்னால இங்க இருங்கோன்னு சொல்ல முடியலன்னு. உடனே மேனேஜருக்கு பயம் வந்துடுத்து. ஐயோ வேண்டாம் வேண்டாம், இருந்து இந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணா 2 மாசம் எத்தனை கிலோமீட்டர் தாண்டி தண்ணி தூக்கணும். ஆனா பெரிய அவ்வளவுதானே அப்படின்னா, சரி காத்தால பார்த்துக்கலாம், இந்த ஊர்ல தான் அப்படின்னா அப்படியே நடு ரோட்லயே இந்த வீட்டு வாசல்லையே மேனாவை இறக்குச்சுன்னா எல்லாரையும் நேரம் ஆயிடுத்து, நீங்களாம் போய் படுத்துங்க, காத்தால காரியம் இருக்கு அப்படின்ட்டா. எல்லாரும் அவாவா போயாச்சு. களப்போலியோ நடந்து வந்த டயர்டு எல்லாம். பெரியவா உள்ள மேனால படுத்துங்க, யாரானும் ஒருத்தர் பெரியவா கூப்பிட்ட குரலுக்கு கூடவே இருப்பா. அதுல ஒருத்தர் படுத்துட்டு இருக்கார் கீழே துண்டை வச்சுன்னு. ஒரு 1/2 மணி 3/4 மணி ஆனோன்னா எல்லாரும் அசந்து தூங்குறது. பெரியவா ஏந்துண்டு அந்த எழுந்து படுத்துட்டு கூட எழுப்பி ஏண்டா கிழக்கு கருத்துருக்கோ அப்படின்னா. ராத்திரி 12 மணிக்கு அவர் அரை தூக்கத்துல இருந்துன்னு கிழக்க என்ன எல்லா இடமே தான் கருத்துருக்கு. உடனே சில்லுன்னு காத்தடிக்கிறதோ அப்படின்னு. அவர் ஆமாம் போல இருக்கு அப்படின்னு. தூர்றதோ அப்படின்னு தெரியல. நட்சத்திரம் தெரியறதோ இல்லை. மழை வருமோ அப்படின்னு தெரியாது. மழை வருமா வராதான்னு என்ன வானிலை ஆராய்ச்சி மையமா நமக்கா தெரியும்? தூங்கி இருக்கிற எழுப்பி மழை வருமானு கேட்டா அவர் ஒன்றும் புரியல, அப்படியே முழிச்சுட்டு உட்காந்துட்டார். உடனே சரி நீ தூக்கலமா இருக்கு, இப்போ படுத்துக்கோ அப்படின்னா பெரியவா கதவை சாத்தின்னு விட்டா. அவர் பார்த்தார், இங்கே திருப்பி படுத்துட்டா திருப்பி 1/2 மணிக்கு ஒரு தினம் எழுப்பான்ட்டு என்ன விட்டார். ஏறி பக்கத்துல வீடு திண்ணை இருக்கு, அது மேலே ஏறி படுத்துட்டார். பெரியவா கதவை திறக்கிற சத்தம் கேட்டா இறங்கி வரலான்னு. அவர் மேலே ஏறி போய் படுத்துட்டாரோ இல்லையோ, அடுத்த 10வது நிமிஷத்துலேருந்து என்னாச்சுன்னா பெரியவா சொன்னது ஒன்னொன்னா ஆரம்பிச்சது. முதல்ல சில்லுன்னு காத்தடிக்க ஆரம்பிச்சது, உடனே தூரல் போட ஆரம்பிச்சது, மழை வந்தது, கொட்டித்து. மழைன்னா எப்படின்னார், இப்படி 12 மணி 1 மணிக்கு கொட்ட ஆரம்பிச்சது, வெடிகாரத்தில் 4 மணி 5 மணி வரைக்கும் கொட்டித்து. எப்படி கொட்டித்துன்னார், 3 வருஷம் பெய்யாத மழை 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரத்தில் பெஞ்சு. அதுக்கப்புறம் 2 மாசம் அந்த சாதுர்மாசியம் வரைக்கும் அந்த ஊரு காயல்ல சேரும் ஜெகதிமா இருந்ததுன்னா எத்தனை மழை பெஞ்சிருக்கும்னு பார்த்துங்க. அப்படி ராவோட ராவா குட்டி தேர்ந்துருத்து. ரிஷ்யசங்கர்னா எப்படி இருப்பார், இப்படிதான் இருப்பார். மறுநாள் கார்த்தால பொழுது விடிஞ்சு பார்த்தா எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம். என்ன ஒரு ராத்திரிக்குள்ள அந்த ராத்திரிக்குள்ள இத்தனை மழையை கொண்டு கொட்டிவிட்டா பெரியவா. ஊரு ஜனங்களோட தண்ணி கஷ்டம்லாம் தீர்ந்து போயிடுத்து. எல்லாரும் எப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்டிருப்பான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எல்லாருமா பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண அந்த வருஷம் சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சுது, வியாச பூஜை. அந்த ஊர் தான் வசந்த கிருஷ்ணாபுரம்னு பேரு, திருக்கோவிலூருக்கு பக்கத்துல இருக்கு. அப்படி பெரியவா போற இடத்தெல்லாம் அதிசயம்தான். அந்த ஜனங்களுக்காக தானே அவளுக்கு கஷ்டத்தை தீக்க குறையத்துக்கு தானே பார்த்து இனிமே வசந்த கிருஷ்ணாபுரத்துல இருக்கிறவளுக்கு தண்ணி கஷ்டம் படணும் அப்படின்னா அவளை பக்கம் போகணுங்கிற, தண்ணி கஷ்டத்தை போக்கணுங்கிறதுக்காக இவர் நடையா நடந்து பாதராத்துல போய் அவளை எழுப்பி வலியை அங்க உட்கார்ந்துட்டு ஆட்கொண்டு இருக்கணும். இதுக்கு பேர் தான் ஆட்கொண்டு அனுகிரகம். தானே தலை வலிய வைத்தாட்கொண்டருளும் வான்வார் கழல் பாடி வந்தோர்க்குன் வாய் தருவாய் மாணிக்க வாச்சர் சொல்றாரு. அது மாதிரி தானே வலிய இல்லங்கள் தோறும் எழுந்தருளி அப்படிங்கிற, பழங்குடியில் தோறும் எழுந்தருளி அப்படி எல்லாம் சொல்றார். அப்படிதான் இங்க பெரியவா இந்த யாத்திரையெல்லாம் பண்ணினதெல்லாம் இப்படிதான், பல அனுகிரகத்துக்குத்தான் அப்படிதான் பண்ணினா. அதே தான் அப்படி இருக்கத்தே 1947 வருஷம்தான் காமாட்சிக்கு வெள்ளி ரதம் பண்ணினா. தர்மரக்ஷாமணிக்கே பாலசுப்பிரமணியரோட பொறுப்புல காமாட்சிக்கு வெள்ளி ரதம் பண்ணப்பட்டது. இப்படி பல கைங்கரியங்கள் பெரியவா பண்ணிண்டே யாத்திரையை தொடர்ந்து வரா. மேற்கொண்டு பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கைம்மாறு கொடுத்தல். இருகை யானையை ஒத்திருந்து என்
உளக்கருவை யான் கண்டிலேன் கண்டது எவ்வமே வருக என்று பணித்தனை வானுளோர்க்கு ஒருவனே கிற்றிலேன் கிற்பன் உண்ணவே உண்டோரு உண்பொருள் என்று உணர்வார்க்கலாம் பெண்டிர் ஆண் அலி என்று அறி ஒன்கிலை தொண்டனேற்கு உள்ளவா வந்து தோன்றினாய் தொண்டனேற்கு உள்ளவா வந்து தோன்றினாய் கண்டும் கண்டிலேன் என்ன கண்மாயமே மேலை வானவரும் அறியாததோ மேலை வானவரும் அறியாததோ கோலமே என்னை ஆட்கொண்ட கூத்தனே ஞாலமே விசும்பே இவை வந்து போம் காலமே உனை என்று கொல் காண்பதே காணலாம் பரமேகட்கு காணலாம் பரமேகட்கு காணலாம் பரமேகட்கு இறந்ததோர் வாணிலா பொருளே இங்கோர் பார்ப்பன பாணனேன் படிராக்கையை விட்டுனை பாணனேன் படிற்றாக்கையை விட்டுனை பூணுமாறு அறியேன் புலன் போற்றியே போற்றி என்றும் புரண்டும் புகழ்ந்தும் நின்று ஆற்றல் மிக்க அன்பால் அழைக்கின்றேன் போற்றி என்றும் புரண்டும் புகழ்ந்தும் நின்று ஆற்றல் மிக்க அன்பால் அழைக்கின்றேன் ஏற்று வந்ததிர் தாமரை தாளூரும் கூற்றம் அன்னதோர் கொள்கையன் கொள்கையே கொள்ளும் கில்லனை அன்பரிற்பூய்ப்பணி கள்ளும் வண்டும் அராமலர் குன்றையான் நள்ளும் கீழுளும் மேலுளும் யாவுளும் நள்ளும் கீழுளும் மேலுளும் யாவுளும் எள்ளும் எண்ணையும் போல் நின்ற எந்தையே எந்தையாய் எம்பிரால் மற்றும் யாவர்க்கும்
தந்தை தாய் தம் பிராந்தனக்ககுதிலான் முந்தியன் புகுந்தனன் யாவரும் சிந்தையாலும் அறிவரும் செல்வனே சிந்தையாலும் அறிவரும் செல்வனே செல்வம் நல்குறவின்றி விண்ணோர் புழு செல்வம் நல்குறவின்றி விண்ணோர் புழு புல்வரம்பின்றி யார்க்கும் அரும்பொருள் எல்லையில் கழல் கண்டும் பிரிந்தனன் கல்வகை மனத்தேன் பட்ட கட்டமே கட்டறுத்து எனை ஆண்டு கண்ணார நீரு இட்ட அன்பரோடு யாவரும் காணவே பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை எட்டினோடு இரண்டும் அறியேனையே அறிவனே அமுதே அடிநாயினே அறிவன் ஆகக் கொண்டோ என்னை ஆண்டது அறிவிலாமை என்றே கண்டது ஆண்ட நாள் அறிவிலாமை என்றே கண்டது ஆண்ட நாள் அறிவனோ அல்லனோ அருள் ஈசனே அறிவனோ அல்லனோ அருள் ஈசனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர்
பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.